Dear students, in the last video we studied about different boundary conditions. In today's video we will be discussing about continuity equation. So in electromagnetic we are studying different equations. One of such important equation is continuity equation. So ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷനാണ്. Actually, this continuity equation is a point or equation form of law of conservation of charge. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേമുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് കറണ്ട്? Current is nothing but the flow of charges. Electric charges in motion constitute current. We generally define current as the rate of charge flow, that is I is equal to dq by dt. Then what is current density? Similar to charge density is the charge per unit volume, but current density we usually defined as the current flowing per unit area of cross section of a conductor. So it is measured in amperes per square meter, ampere per meter square. Current density is a vector quantity and usually denoted by the letter J, vector J. So current is a scalar quantity, but current density is a vector quantity. It has a direction. Similar to charge, we usually uses the Gauss law to find the charge. What is Gauss law? Charge enclosed is equal to the total flux coming out of the closed surface. Simply that is the Gauss law. Or Q is equal to surface integral of d dot ds. In that case, d is the electric flux density. Similar vector is vector J. So similar to, by knowing vector J at a region inside a conductor, we can find the current by using the formula surface integral of J dot ds, where vector J represents the current density and ds is a very small surface. J dot ds will give the current through the small surface ds. So if you want to find the total current through a cross-sectional area, you have to integrate vector J dot ds at that area. That is the important equation shown here. I is equal to surface integral of J dot ds. So this equation is similar to that of Gauss law. In Gauss law we says Q is equal to surface integral, closed surface integral of d dot ds. Here instead of Q we have I, and instead of d we have J, current density vector. So integrating current density vector J over the surface, we will get the current I. So this is an important formula. Now let us find the relation between this current density and the velocity of the charge flow. So in this figure you can see a charge, a small charge delta Q. In the left side figure a small charge is shown, delta Q. So if rho v is the charge density, the charge associated with the small volume delta V will be rho v into delta V, as shown in the figure A. So suppose that charge is moved through a distance delta x in the time delta t, we will get the figure shown in figure B. സോ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
നമ്മളൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചാർജ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ ഡെൽറ്റ ക്യൂവിനെ നമുക്ക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ എന്ത് പറയാം? റോ വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി. ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്മോൾ വോളിയാണ്. അതിലേക്കൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് നമുക്ക് റോ വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ ആ ചാർജിനെ നമ്മൾ ആ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്മോൾ വോളിയത്തിന് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബോക്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസും എന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഫിഗർ എയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സപ്പോസ് ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്മോൾ ടൈം ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഫിഗർ 2 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെയും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും അതേപോലെ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഈ സപ്പോസ് ഈ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് സമയത്തിലാണ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഡി ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഡി ടി സമയം കൊണ്ട് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഫിഗർ 2 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് കറണ്ട്. സോ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക, ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുണ്ടാകുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡോട്ടഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോട്ടഡായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡോട്ടഡായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഡി ടി എന്ന സമയത്തിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ പോർഷൻ്റെ മാത്രം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു റോ വി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുള്ള, അതായത് ഡി ടി സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചാർജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. റോ വി ഇൻറ്റു എത്ര വോളിയം ചാർജാണോ മൂവ് ചെയ്തത് അതാണ് ഡി ടി സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ഫ്ലോ. സോ ഇനി നോക്കുക. സോ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ലെറ്റ് ഇൻ ദ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഡെൽറ്റ ടി ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്, ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തു ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഐ ആണ്. ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ്. ഡി ടി ഡെൽറ്റയുടെ ടേംസിൽ ഡെൽറ്റ ടിയുടെ സമയത്തിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റുള്ള ചാർജ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ വി ഇൻറ്റു എത്ര ചാർജാണോ മൂവ് ചെയ്തത് ഡി ടി ടൈമിൽ, എത്ര ചാർജാണ് മൂവ് ചെയ്തത്, റോ വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഡെൽറ്റ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? റോ വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു വി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ആണ്. ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് ആണ്. ഡെൽറ്റ ഐ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി? റോ വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു വി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. So therefore J is equal to rho v into Vx. So in general ഇത് J is equal to rho v into Vx. In vector form അല്ലെങ്കിൽ in general vector J is equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? rho v into vector v എന്ന് എഴുതാം. Okay, so this is the relation between the current density vector and the velocity of the charge flow. Vector J is equal to rho v into vector v. So ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ കറണ്ട്. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ്. ജെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ദെൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ചാർജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി ഇൻറ്റു വി. സോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു. ഇനി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ
ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത്. സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്? ചാർജസ് cannot be created, neither be created nor be destroyed. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. സോ സപ്പോസ് ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് ചാർജ് മറ്റൊരു റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. എവിടെ നിന്നാണോ മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും. അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. ഈ ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സിംപ്ലി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള. സോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്, സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സർഫസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സിലിണ്ടർ ആവാം, സ്ഫിയർ ആവാം, എന്ത് കണ്ടക്ടറും ആവാം, എന്ത് സർഫസും ആവാം. ആ സർഫസിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് I is equal to ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ ക്ലോസ് സർഫസ് J dot ds എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ക്ലോസ് സർഫസ് വേണമെന്നില്ല, ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സർഫസ് അല്ല, ഓപ്പൺ സർഫസ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സർഫസ് ക്ലോസ് സർഫസ് വേണ്ട, ഓപ്പൺ സർഫസ് മതി. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ദി സർഫസ് J dot ds വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ കറണ്ട് ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർഫസിൽ എന്തുണ്ടാവും? കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ചാർജ് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജുകളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? റേറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് dq/dt, where qi is the charge inside that surface. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ 5 പോലെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമ്മളിനി മോഡിഫൈ ചെയ്യും. മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 5th ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ദർ ഈസ് എ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. ദിസ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ബൈ യൂസിങ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. ആൻഡ് ദ ചാർജിന് നമുക്കൊരു വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം യൂസിങ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 5ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തുള്ള സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിനെയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചാർജിനെയും നമ്മൾ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിലാക്കും. രണ്ട് സൈഡിലും വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിലാക്കും. എന്നിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. സോ നോക്കുക, ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് J dot ds നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ടാവുന്ന J dot ds ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം del dot J dv. ഇക്വേഷൻ 6 നമുക്ക് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലാക്കാം. അതേപോലെ dq/dt, ക്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം rho v dv എന്ന് എഴുതാം. വേർ rho v is the volume charge density. So rho v into dv will get the total charge in a small volume dv. Integrating over the volume, we will get total charge. So d/dt of charge is equal to d/dt of integral over the volume rho v dv. d/dt ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി ഓഫ് റോ വി ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിന് പകരം വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതും. dq/dt പകരം വീണ്ടും ഒരു വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇക്വേഷൻ 8 പോലെ എഴുതാം. സോ ഇക്വേഷൻ 8 ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡി വി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? del dot J is equal to minus dou rho v by dot t. That is the continuity equation. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ്. സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൊണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാർജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ചാർജ്.
സെയിം കാര്യം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇക്വേഷൻ 5 ആയിട്ട് പറയാം. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി. ഐ ഈസ് ദ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ്, കറണ്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ്. സോ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർഫസിൽ നിന്ന് എത്ര ചാർജാണോ പോയത് ആ ചാർജിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. ഐനെ തന്നെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം. ഈ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് എന്താക്കുന്നു, ഒരു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കുന്നു. ദെൻ ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം റോ വി ഡി വി എന്നുകൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇക്വേഷൻ 5ൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി വി എന്നാക്കുന്നു, മറ്റേ സൈഡിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം മൈനസ് ഡോ റോ വി ബൈ ഡോ ടി ഡി വി ആക്കുന്നു. ഇക്വേഷൻ 8 കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഇസിക്കൽ മൈനസ് ഡോ റോ വി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. Okay, thank you.